Okay, we'll start it now. For last lecture, definition of plane polarized light, definition of unpolarized light, then plane of polarization, plane of vibration. Up to this completed, four definitions are completed. First, we will revise what is definition of plane polarized light. Anyone? Plane polarized light. Will tell what is plane polarized light. Light, a light having vibration along all possible straight line perpendicular to the direction of propagation light is called the unpolarized light. Okay, definition of unpolarized light is the light having vibrations along all possible straight lines perpendicular to the direction of propagation of light is called as unpolarized light. And what is plane polarized light? The The light light having having vibration. vibration only along a single straight line perpendicular to the direction on of propagation of light is called a plane polarized light. Okay, the light having vibrations only along a single straight line perpendicular to the direction of propagation of light is called as plane polarized light. Okay, then definition of plane of polarization and plane of vibration. Anyone, what is plane of vibration? The plane which contains the vibrations transmitted from the polarizer is Polarizer is called the called plane the of vibration. The plane which contains the vibrations transmitted from the polarizer is called as plane of vibration. What is plane of polarization? The plane which is perpendicular to the plane of vibration is called plane of polarization. Okay, the plane which is perpendicular to the plane of vibration is called as plane of polarization. Okay, up to this completed, then our next title is written Molle's law. Okay, here in this Molle's law, see this is the first figure. Unpolarized light. This unpolarized light is resolved into two components. One component parallel to the transmission axis of this polarizer is represented by arrows. This is first component. And second component is perpendicular to the transmission axis of this polarizer. It is represented by dots. This is unpolarized light. It resolves into two components. One component is represented by line. Means line कशासाठी तर it is a parallel to the transmission axis of polarizer. And second component is represented by dot. Dot कशासाठी तर perpendicular to the transmission axis of, like this, perpendicular to the transmission axis of polarizer. Okay, this is the I0 with the intensity of this unpolarized light. This is unpolarized light. Then this unpolarized light pass through this polarizer. We are getting which light? Plane polarized light. Only which component is transmitted through this polarizer? Parallel or perpendicular? Parallel. Means what is the intensity? Intensity is I1. I1 is equal to I1 is equal to I0 by 2. This I1 means intensity of this plane polarized light. This I1 is passed through this analyzer. If analyzer and polarizer both are parallel, in this case, this I1 means intensity of this plane polarized light pass through this analyzer as it is. Means I2 is equal to किती येणार आहे इथं? I2 is equal to I1. म्हणजे हे दोन्ही एकमेकाला पॅरलल असतील, पोलरायझर आणि अनालायझर एकमेकाला पॅरलल असतील, तर ही प्लेन पोलराइज लाईट जशी आहे तशी कशापासून पास होते? अनालायझर मधून. त्यावेळेस किती इंटेन्सिटी मिळते आपल्याला? I2 म्हणजे काय आहे? I2 इज इक्वल टू I1. म्हणजे हे मॅक्झिमम इंटेन्सिटी आहे. इट इज अ मॅक्झिमम. नंतर काय केलंय? सेकंड केसमध्ये आपण काय केलंय? व्हॉट इज रोटेटेड? अनालायझर इज रोटेटेड. त्यावेळेस इंटेन्सिटी कमी होणार आहे का वाढणार आहे? I2 is less than I1. आणि तिसऱ्या केसमध्ये काय आहे? पोलरायझर आणि अनालायझर ते आर परपेंडिक्युलर. त्यावेळेस किती असणार आहे इंटेन्सिटी? I2 इज इक्वल टू 0. म्हणजे हा जो मॉलिस लॉ आहे, म्हणजे रिलेशन बिटवीन I2 अँड I1 चं काढायचं आपल्याला. मॉलिस लॉ मीन्स इंटेन्सिटी रिलेशन बिटवीन I2 अँड I1. व्हॉट इज I2? I2 म्हणजे काय? I2 is equal to I1 plus I1. 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 I2 is equal to I1 plus I1.
What is this I2? Intensity of Intensity of कशाची light. intensity? Analyze. Analyzer. Intensity of plane polarized light. Intensity of plane polarized light pass through the Analyzer. analyzer. ही जी प्लेन पोलराइज लाईट आहे कशामधून पास होते? अनालायझर. अनालायझरहून बाहेर पडलेली इंटेन्सिटी म्हणजे I2 बी द इंटेन्सिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट पासिंग थ्रू द अनालायझर. आणि I1 काय आहे? Plane polarized light passing through polarizer. ओके, म्हणजे इंटेन्सिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट म्हणा थोडक्यात. I1 म्हणजे इंटेन्सिटी ऑफ प्लेन पोलराइज, सॉरी I1 इज द इंटेन्सिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट. I2 इज द इंटेन्सिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट पास थ्रू दी अनालायझर. आणि I0 कशाची इंटेन्सिटी आहे? अनपोलराइज लाईट. ओके, 3 गोष्टी पहिल्यांदा घ्यायच्या आहेत. पहिले काय घ्यायचं आहे? I0 म्हणजे काय? इंटेन्सिटी ऑफ अनपोलराइज लाईट. I1 Plane polarized. Intensity of प्लेन पोलराइज लाईट. I1 इज इक्वल टू I0/2. ही कशाची इंटेन्सिटी आहे? प्लेन पोलराइज लाईट. दिस इज द unpolarized light. अनपोलराइज्ड लाईट. आणि अजून काय राहिलं? I2. I2 म्हणजे काय आहे? इंटेन्सिटी ऑफ लाईट पासिंग थ्रू दी. कशामधून पास होणार? Analyzer. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट पासिंग थ्रू दी. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट पासिंग थ्रू दी Analyzer. ओके, पासिंग थ्रू दी अनालायझर. हे दिस फर्स्ट फिगर. त्याच्यामध्ये काय काय बघा. दिस इज I0 म्हणजे काय आहे? इंटेन्सिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाईट. वी आर गेटिंग आफ्टर पासिंग थ्रू दी पोलरायझर वी आर गेटिंग I1. प्लेन पोलराइज्ड लाईट. त्याची इंटेन्सिटी काय आहे? I1. समजा E जर अँप्लिट्यूड असेल, E बी द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाईट. E ह्या दिशेने आहे. E इज द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाईट. ह्या दिशेने. कशाच्या दिशेने? ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ पोलरायझर. ही E आहे. I1 काय लिहिणार तुम्ही? I1 इज इक्वल टू I0/2 किंवा I1 इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड असते. E काय आहे? अँप्लिट्यूड आहे. कशाचे अँप्लिट्यूड आहे? Plane E विथ द polarized. अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. हे कुठल्या दिशेने आहे? ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ E with the amplitude of vibration of plane polarized light. It is along which axis? Transmission axis of polarizer का analyzer? इथं चालू आहे आपलं polarizer. E with the amplitude of vibration of transmission axis of polarizer. I1 म्हणजे स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड असते. I1 इज इक्वल टू E स्क्वेअर. अजून एकदा रिपीट करतो ह्या गोष्टी. या साईडनं चला, लेफ्ट साईडने आता. लेफ्ट साईडला सांगा अनपोलराइज लाईट. त्याची इंटेन्सिटी किती घेतोय आपण? I0. I0. इथपर्यंत काय अडचण नाही. No, sir. I1 म्हणजे काय आहे? Intensity of plane Intensity of polarized plane light. प्लेन polarized पोलराइज लाईट. किती येणार आहे ते? I0/2. 2. आता आपल्याला हीच इंटेन्सिटी आपल्याला ह्याच्या स्वरूपात मांडायची आहे. कशाच्या स्वरूपात? अँप्लिट्यूडच्या स्वरूपात. ओके, E जी आहे ते अँप्लिट्यूड आहे. E बी द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ दिस प्लेन पोलराइज लाईट. अँप्लिट्यूड कोणत्या दिशेने आहे? ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ Polarizer. पोलराइज. म्हणजे इंटेन्सिटी किती असणार आहे? I1 किती असणार आहे? E square. I1 इज इक्वल टू Square of amplitude. स्क्वेअर. बरोबर आहे का? I1 इज इक्वल टू E स्क्वेअर. E विथ द अँप्लिट्यूड. नंतर हे जे आहे दिस प्लेन पोलराइज लाईट कशामधून पास होते? Analyzer. कशामधून पास होते? अनालायझरमध्ये. अनालायझरचा ॲक्सिस असा आहे आणि पोलरायझरचा ॲक्सिस कसा होता? असा व्हर्टिकल. म्हणजे ही E झाली या पोलरायझरची ॲक्शन. ह्याचा कॉम्पोनंट, ह्या दिशेचा कॉम्पोनंट हा अँगल थीटा आहे. लक्षात, हा अँगल थीटा आहे. म्हणजे ह्या दिशेचा कॉम्पोनंट घ्यायचा आपल्याला. ओके, अलॉंग द ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ अनालायझर. हा E जी आहे, E जी अँप्लिट्यूड आहे, इट रिझॉल्व इन टू 2 कॉम्पोनंट्स. 2 कॉम्पोनंटमध्ये आपण रिझॉल्व करतो.
First is along the E can be resolved into two component. One component is parallel to the transmission axis of analyzer. या दिशेने एक component झाला, त्याला आपण EY असं म्हणलं. येत नाही खरा वेळेला. EY EY ह्या दिशेने घ्यायचा along the transmission axis of analyzer. EY म्हणजे कॉस्ट कंपोनंट असतंय. कॉस्ट कंपोनंट कसा लिहिणार? कॉस थीटा और साइन थीटा, ही कॉस थीटा. आणि सेकंड कंपोनंट हे परपेंडिक्युलर आहे याला, ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ ॲनालायझर EX. हा EX पास होत नाही ॲनालायझर मधून. कुठला पास होतोय? ट्रान्समिशन ॲक्सिसला जो पॅरलल आहे, ॲनालायझरच्या ट्रान्समिशन ॲक्सिसला जो पॅरलल आहे तोच पास होत आहे. म्हणजे ट्रान्समिटेड लाईटची इंटेन्सिटी किती असणार आहे? ॲम्प्लिट्यूड काय आहे? ई कॉस थीटा. म्हणजे इंटेन्सिटी काय आली? I2 इज इक्वल टू ॲम्प्लिट्यूड ई कॉस थीटा आहे. इंटेन्सिटी ई कॉस E थीटा square cos square theta. स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर थीटा. अजून एकदा रिपीट करू हेच गोष्ट आपण. ई स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा. अजून एकदा हीच गोष्ट रिपीट करायची. ठीक आहे. आय विल क्लिअर एव्हरीथिंग. Once again, please help me now. I0 सांगा. Intensity of unpolarized light. Unpolarized light. Okay. I1 काय आहे? Intensity of plane polarized light. I1 किती आहे? I0 by 2. आता I1 जे आहे आपल्याला ॲम्प्लिट्यूडच्या स्वरूपात लिहायचं आहे. E काय आहे? E is the amplitude of vibration of the कशाचे amplitude? Plane polarized light. ही amplitude. हे कुठले आहे? E with the amplitude of vibration of this plane polarized light. ही कुठल्या दिशेने आहे? along the transmission axis of polarizer. म्हणजे पोलरायझरचा ट्रान्समिशन ॲक्सिस या दिशेने आहे. इथे पण दाखवतो. बरोबर. दिस इज E. आता इथं अनालायझर रोटेट केलेलं आहे. किती अँगलनं रोटेट केला अनालायझर? थीटा. म्हणजे ही E जो आहे हाही तसा पास होणार आहे का अनालायझर मधून? नाही. त्याचा कुठला कंपोनंट पास होणार आहे? Y component. वाय कंपोनंट. आपल्याला मेकॅनिक्स मध्ये शिकलाय त्या गोष्टी थोड्याशा. म्हणजे EY इज इक्वल टू काय असतंय? E cos theta. म्हणजे हा वाय कंपोनंट ह्याच्यामधून पास झाला, ई कॉस थीटा. आणि हे जो आहे साइन कंपोनंट इकडे आला, हा पास होणार आहे का? नाही. हा जो साइन कंपोनंट हे काय पास होणार नाही. एक्स कंपोनंट म्हणतात. इट इज नॉट ट्रान्समिटेड. ओनली दिस वाय कंपोनंट इज ट्रान्समिटेड. म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड किती आली? ट्रान्समिटेड लाईटची ॲम्प्लिट्यूड किती आली? E square cos. ॲम्प्लिट्यूड विचारते. ॲम्प्लिट्यूड E cos theta. ई कॉस थीटा. म्हणजे इंटेन्सिटी किती आली हो? E square cos square theta. इंटेन्सिटी इज इक्वल टू ई स्क्वेअर इंटू I2 इज इक्वल टू, इथे लिहितो सगळ्या गोष्टी. I2 इज इक्वल टू ई स्क्वेअर इंटू Cos square theta. कॉस स्क्वेअर थीटा. बरोबर. ई स्क्वेअर म्हणजे काय आहे? I1 इंटू Cos square कॉस theta. स्क्वेअर थीटा. हे काय आहे? I2. अजून I2 इज इक्वल टू लास्ट, और I2 इज प्रोपोर्शनल टू I2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वेअर थीटा. I2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वेअर थीटा. लक्षात आलं इथंपर्यंत? व्हॉट इज I2 म्हणजे काय आहे? इंटेन्सिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट ट्रान्समिटेड थ्रू दी अनालायझर. आणि थीटा काय आहे? थीटा कशामधला अँगल आहे? हा जो आहे पोलरायझरचा ॲक्सिस आहे. हा कशाचा ॲक्सिस आहे? अनालायझरचा. हा कशाचा आहे? पोलरायझरचा. म्हणजे ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ पोलरायझर अँड अनालायझर. ओके.
theta be the angle between transmission axis of polarizer and analyzer. This I2 is proportional to cos square theta. This is the Mollis law. हा म्हणजेच मोलिस लॉ आहे. बघा, इट स्टेट दॅट, काय म्हणलंय बघा, इंटेन्सिटी ऑफ कुठली लाईट आहे इथं, हां, विच लाईट, अनपोलराइज लाईट और पोलराइज लाईट, पोलराइज लाईट कशामधून पास होणारी, ट्रान्समिटेड थ्रू दी Analyzer. analyzer is proportional to Cos square. cosine square of the angle between, कशामधला अँगल, Plane of transmission of the analyzer, plane of transmission of the polarizer. किंवा ट्रान्समिशन ऍक्सिस ऑफ पोलरायझर अँड अनालायझर असं पण म्हणू शकतो. प्लेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ अनालायझर अँड प्लेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ पोलरायझर. दिस इज नोन ॲज मॉल्युस लॉ. अजून एकदा सांगा. हां, इट स्टेट दॅट द इंटेन्सिटी ऑफ दी Polarizer light. polarized light transmitted through the Analyzer. Polarizer. Proportional to cosine square of the angle between the plane of transmission of the analyzer and polarizer. This is known as Mollis law. Write it now. It states that, a statement of Mollis law, it states that the intensity of the polarized light, it states that the intensity of the polarized light, intensity of the polarized light transmitted through the analyzer, the intensity of the polarized light transmitted through the analyzer is proportional to cosine square of the angle between the plane of transmission of the analyzer, cosine square of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of transmission of the polarizer, cosine square of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of transmission of the polarizer. This is known as Mollis law. Draw this figure now. Please complete this figure. Okay, this is I0. here आहे I1. This I1 is equal to I0 by 2. Okay, then this is the E with the amplitude of vibration of this plane polarized light, E. This I1 is equal to E square पण लिहायचं. I1 is equal to E square. Then this is E. This component is this side, E cos theta. This angle is theta. Okay, this is a polarizer and this one is the analyzer. Only this cos component is transmitted through the analyzer.
आणि फिगरच्या शेजारीच थोडंसं इक्वेशन पण लिहून ठेवा, जेणेकरून एक्सप्लेनेशन लिहायला सोपं जातं आपल्याला. ठीक आहे, काय लिहिणार फिगरच्या शेजारी? I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E स्क्वेअर इंटू cos square theta. Therefore I2 is equal to E square means I1 into cos square theta. This is I2. Therefore I2 is proportional to cos square theta. This is Morris law. फिगरच्या शेजारी ह्या सगळ्या गोष्टी लिहा. I0 म्हणजे काय, I1 म्हणजे काय, हे I2 म्हणजे काय, ह्या सगळ्या गोष्टी लिहा, जेणेकरून आपल्याला एक्सप्लेनेशनला सोपं जायचं. झाल्यानंतर सांग. हॅलो, झालं का सगळ्यांचं? नाही सर. तुमच्यासाठी पण एकदा रिपीट करतो. आपण I0 कशाची इंटेन्सिटी घेतली आहे? अनपोलराइज लाईटची. आपल्याला कुठली लाईट मिळाली? प्लेन पोलराइज लाईट. ई काय आहे? ई कशाची अँप्लिट्यूड आहे? प्लेन पोलराइज लाईटली. ती कुठल्या दिशेने असते? ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ पोलरायझर. पोलरायझर. हा अनालायझर आपण रोटेट केलाय थीटा अँगलनी, म्हणजे हा जो हे जे आहे ई जे आहे पोलरायझरच्या दिशेने आहे, ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ पोलरायझर. त्याचा कुठला कंपोनंट येणार आहे अनालायझरच्या दिशेने? वाय कंपोनंट. कॉस कंपोनंट. म्हणजे तेवढीच इंटेन्सिटी, तेवढीच अँप्लिट्यूड पास होणार आहे अनालायझर मधून. ते ओनली कॉस कंपोनंट काय असतंय? ई कॉस थीटा. म्हणजे अँप्लिट्यूड ऑफ लाईट ट्रान्समिटेड थ्रू द अनालायझर इज ई कॉस थीटा. आलं का लक्षात? त्याचा स्क्वेअर घेतला की त्याची इंटेन्सिटी मिळते आपल्याला. देअरफॉर I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वेअर थीटा मीन्स I2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वेअर थीटा. ओके, write it. Explanation of this: if unpolarized light of intensity I0, unpolarized light of intensity I0 is incident on a polarizer. If unpolarized light of intensity I0 is incident on a polarizer, full stop. Plane polarized light of intensity
I0 by 2, plane polarized light of intensity I0 by 2 is transmitted by it, that is I1 is equal to काय येणार आहे I1 is equal to I0 by 2. I0 by 2. I1 is equal to I0 by 2. Full stop. This plane polarized light then passes through the analyzer. This plane polarized light then passes through the analyzer. Next line. What is E? E काय आहे? Hello? Capital E. कुणाचे amplitude? Plane polarized light. Amplitude of Write it. E be the amplitude of vibrations. E be the amplitude of vibrations of plane polarized light. E be the amplitude of vibrations of plane polarized light. And what is theta? Angle between Theta be axis the of angle between. Theta be the angle between. Analyzer and polarizer. Okay, transmission axis of analyzer and polarizer. Theta be the angle between transmission axis of polarizer and analyzer. Therefore I1 is equal to काय येणार आहे? I1 is equal to E square. I1 is equal to E square. नेक्स्ट लाईन. ही आपण दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह करतोय. कुठला कंपोनंट? वाय कंपोनंट आणि एक्स कंपोनंट. राईट इट. ई कॅन बी रिझॉल्व्ड into two components. E can be resolved into two components. First write it EY. E can be resolved into two components. First EY. EY कसा आहे वो? Hello. Parallel to the. Okay, parallel to the transmission axis of the analyzer. And EY काय असतो? EY is equal to. EY is equal to E cos theta. E cos theta. Okay, EY is equal to E cos theta. EY is parallel to the transmission axis of analyzer and EY is equal to E cos theta. And second, EX काय आहे? EX is perpendicular to the. Hello, EX is perpendicular to the Transmission axis of analyzer. And EX is equal to EX is equal to E sin theta. E sin theta. Okay, EX is equal to E sin theta. EX is equal to E sin theta. कुठला कंपोनंट पास होणार आहे याच्यामधून? EY म्हणजे पॅरलल टू दी ट्रान्समिशन ॲक्सिस ऑफ दी ॲनालायझर. लेट नेक्स्ट लाईन. ओनली parallel component EY is transmitted through the analyzer. Only parallel component EY is transmitted through the analyzer. Therefore, read it next line. Therefore, I2 is equal to
I2 is equal to E square into cos square theta. I2 is equal to E square into cos square theta. Therefore, next line, I2 is equal to E square means, what is E square? I1. I1. E square is equal to I1 means I2 is equal to I1 into cos square theta. I1 into cos square theta. Therefore, I2 is proportional to I2 is proportional to Cos square theta. cos square theta. Okay, this is the Mollis law. स्टेटमेंट कोण सांगताय अजून एकदा? I2 म्हणजे काय आहे? इंटेन्सिटी ऑफ Plane polarized light. transmitted through the Analyzer. is directly proportional to Cos Cosine square theta. square. cosine square of the angle between transmission axis of Analyzer and polarizer. transmission axis of analyzer and polarizer. This is the Mollis law. This is the statement of Mollis law. ओव्हर झालं का सगळ्यांचं लिहून? टेक 1 minute and complete it fast. Here's the next article. Let it double refraction or by refringers, double refraction. Only write title double refraction. Or by refringers. Listen please. There are two types of crystals, isotropic and anisotropic mediums. There are two types of mediums, isotropic mediums and anisotropic medium. In isotropic medium, water is the example of isotropic medium, or glass is the example of isotropic medium. Okay, assume that this is the isotropic medium, assume that this is the water is there, or glass is there. Water medium is the example of isotropic medium. This is the boundary between water and air. हे जे आहे, इट इज अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स. कुठले कुठले दोन मीडियम आहेत? वॉटर अँड एअर. आणि हे नॉर्मल आहे त्याला. दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस. ह्या सरफेसला नॉर्मल आहे. इफ रे ऑफ लाईट इज इन्सिडंट रे ऑफ लाईट इज इन्सिडंट, अँगल थीटा आहे. इट स्प्लिट्स इंटू ओनली वन रिफ्रॅक्टेड रे. किती रिफ्रॅक्टेड रे मिळतात आपल्याला? ओनली वन रिफ्रॅक्टेड रे. त्याला कसलं मीडियम म्हणतो आपण? विच टाईप ऑफ मीडियम? आयसोट्रॉपिक. कसलं मीडियम म्हणतो? आयसोट्रॉपिक. इफ रे ऑफ लाईट इज इन्सिडंट देन इट स्प्लिट्स इंटू ओनली वन रिफ्रॅक्टेड रे. सच मीडियम्स आर कॉल्ड ॲज आयसोट्रॉपिक मीडियम. आणि इकडे हे डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम्स किंवा अनआयसोट्रॉपिक मीडियम, assume that calcite is there or quartz is there. These are the examples of anisotropic media. In anisotropic media, if ray of light is incident, this is the calcite or quartz. हे जे आहे बाउंड्री आहे, त्याला नॉर्मल टाका. हे नॉर्मल. आपण रे ऑफ लाईट इज इन्सिडंट on this anisotropic media. This is incident ray. It splits into two refracted rays. दोन प्रकारचे रिफ्रॅक्टेड रेज असतात इथं. वन इज कॉल्ड ॲज ऑर्डिनरी, सेकंड इज कॉल्ड ॲज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इथं किती मिळाला रिफ्रॅक्टेड रे आपल्याला? हाऊ मेनी रिफ्रॅक्टेड रे? ओनली वन. कुठल्या मीडियममध्ये? आयसोट्रॉपिक. आणि हे अनआयसोट्रॉपिक मध्ये काय मिळालं आपल्याला? अनआयसोट्रॉपिक मध्ये किती मिळाले आपल्याला? दोन प्रकारचे रिफ्रॅक्टेड रेज. वन इज कॉल्ड ॲज ऑर्डिनरी, सेकंड इज कॉल्ड ॲज दिस अनआयसोट्रॉपिक मीडियम्स आर कॉल्ड ॲज डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम्स. त्यालाच आपण कसले मीडियम म्हणतो? डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम्स.
ओके, दिस अनआयसोट्रॉपिक मिडियमलाच आपण कुठले म्हणतो, डबल रिफ्रॅक्टिंग. त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत? कॅल्साइट हे एक्झाम्पल डबल रिफ्रॅक्टिंगचं आहे. हे कॅल्साइट आहे, दिस इज द कॅल्साइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हे सगळे अनआयसोट्रॉपिकचे एक्झाम्पल्स आहेत. आणि आयसोट्रॉपिकचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत? ग्लास, अजून कुठले येत आहे? वॉटर. हे दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ आयसोट्रॉपिक मीडिया. एक्झाम्पल्स ऑफ अनआयसोट्रॉपिक मीडिया कॅल्साइट आणि क्वार्ट्ज. दोन्हीमधला डिफरन्स काय सांगा? व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन दीज टू? If ray of light is incident, then it splits into how many refracted rays? Only one. And here ray of light is incident, it splits into how many refracted rays? 2 refracted rays. Means one is called as ordinary, second is called as extraordinary. Okay? This is the difference between this isotropic medium and anisotropic medium. आता isotropic आपल्याला बघायचं नाही, फक्त anisotropic बघायचं आहे. Okay. See here, this is the boundary. डबल रिफ्रॅक्टिव्ह मिडियमची बाउंड्री आहे. दिस इज नॉर्मल, इथं नॉर्मल पण दाखवलेले आहे. दिस इज द नॉर्मल टू द मिडियम, हे नॉर्मल आहे, हे नॉर्मल आहे डॉटेड लाईन. दिस इज रे ऑफ लाईट. अँगल काय आहे? थीटा आहे. ही मिडियमची बाउंड्री, दोन मिडियमची, एअर आणि अनआयसोट्रॉपिक मिडियमची बाउंड्री जी आहे ते ह्या लाईनने दाखवलेली आहे. दिस इज बाउंड्री. लक्षात आली? ही जी काय आहे डॉटेड लाईनची काय आहे? हे नॉर्मल. अँगल कशाची केलेला असतो? नॉर्मलशी. ही कुठला रे आहे? इन्सिडेंट रे. किती रे मध्ये स्प्लिट झाला? 2 मध्ये. एकाला काय म्हटलं आपण? ऑर्डिनरी. दुसऱ्याला काय म्हटलं आपण? एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आता ह्या ऑर्डिनरी रेची प्रॉपर्टी जी आहे, ऑर्डिनरी रे जो असतो त्याला आपण ओ रे असं म्हणतो. वेलॉसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज सेम इन ऑल डायरेक्शन्स. velocity of O ray, velocity of ordinary ray सेम सर्व दिशेने काय असते? सेम ऑल डायरेक्शन्स. आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेची प्रॉपर्टी काय आहे? दिशा बदलली की वेलॉसिटी चेंज होते. वेलॉसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज डिफरंट इन डिफरंट डायरेक्शन्स. हे जी कशी आहे? डिफरंट इन different directions. आपण काय बघतोय? ऑर्डिनरी रे आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेची बघतोय प्रॉपर्टी. इथं अँगल चेंज केला, समजा अँगल असा या दिशेने टाकला रे, हे पण हे वेगवेगळ्या दिशेने जाणार आहेत, ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी. पण ऑर्डिनरी रेची वेलॉसिटी पहिल्या जी ऑर्डिनरी रेची होती तेवढीच इथं पण राहणार आहे. कारण काय म्हणतो? वेलॉसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, बट वेलॉसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज डिफरंट इन डिफरंट डायरेक्शन. दिशा बदलली की एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेची वेलॉसिटी काय होते? चेंज होते. म्हणजे काय म्हणले? वेन ऑर्डिनरी रे इज अलाउड टू पास, ऑर्डिनरी रे म्हणजे अनपोलराइज लाईट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कॅल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इट स्प्लिट्स इनटू 2 रिफ्रॅक्टेड बीम्स. कुठले कुठले? ऑर्डिनरी रे आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अँड बोथ रेज आर प्लेन पोलराइज. दोन्ही पण प्लेन पोलराइज लाईट आहेत. वेलॉसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज सेम इन ऑल डायरेक्शन्स अँड वेलॉसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज डिफरंट इन डिफरंट डायरेक्शन. एक पॅराग्राफ लिहिता एवढा छोटासा. राईट इट. डोंट ड्रॉ फिगर, जस्ट ओनली ड्रॉ, राईट इट. राईट इट. डबल रिफ्रॅक्शन म्हणा. Refringence, by refringence किंवा double refraction, when ordinary light is allowed to pass, when ordinary light is allowed to pass ऑर्डिनरी म्हणजे अनपोलराइज लाईट म्हणा. ऑर्डिनरी लाईट किंवा अनपोलराइज्ड लाईट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कॅल्साइट और क्वार्ट्ज. हे कसले क्रिस्टल आहेत? आयसोट्रॉपिक और अनआयसोट्रॉपिक? अनआयसोट्रॉपिक. कोणाला म्हणायचं आयसोट्रॉपिक, कोणाला म्हणायचं अनआयसोट्रॉपिक, कोणाला म्हणायचं? आयसोट्रॉपिक कोणाला म्हणायचं? If ray of light is incident, it splits into how many refracted rays? Only one. Anisotropic
मध्ये कसं असतं, इट splits into how many refracted rays? 2 refracted rays. Refractive rays. In ordinary light, it's allowed to pass through a calcite or quartz. It splits into two refracted beams. It splits into two refracted beams. In bracket write it, ordinary and extraordinary. It splits into two refracted beams, ordinary and extraordinary. Ordinary and extraordinary. Okay, and both are both are plane polarized lights. Both are plane polarized lights. The velocity of ordinary ray is same velocity of ordinary ray is same in all directions. Velocity of ordinary ray is same in all directions. The velocity of extraordinary ray is different in different directions. ही फिगर काढा त्याच्या सॅम्पलला. ही साईडची काढा आपली छोटी सोपी, या उघड काढण्यापेक्षा एवढी. काय दाखवलं इथं, क्रिस्टल दाखवलाय. हा हे नॉर्मल आहे, हा इन्सिडेंट रे आहे. हे दोन रेमध्ये स्प्लिट होते, कुठल्या कुठल्या, ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हे दिस इज द डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम म्हणायला. हे डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम किंवा अनआयसोट्रॉपिक मीडियम. अनआयसोट्रॉपिक मीडियम दोन्हीपैकी एक काहीतरी म्हणा. डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम किंवा अनआयसोट्रॉपिक मीडियम. निकोल प्रिझम इज अ डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम. निकोल प्रिझम जे बारायला होतं तुम्हाला, डबल रिफ्रॅक्शन. निकोल प्रिझम मध्ये काय होतं सांगू? निकोल प्रिझम आहे समजा, निकोल प्रिझम असा होता बारायचा. ते दोन्हीच्या मध्ये एक लेअर होता. दिस इज नॉर्मल. दिस इज कुठली लाईट आहे? इन्सिडेंट लाईट. दोन्हीमध्ये स्प्लिट झाली, कुठल्या कुठल्या, ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक टोटली रिफ्लेक्ट झाला इथून, एक ट्रान्समिट होत आहे आणि एक काय होत आहे, बॅक होत आहे. ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मध्ये एक माघारी होतं आणि एक पुढे जातं. ऑर्डिनरी रेज टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फक्त ह्याच्यामधून पास होत आहे. म्हणजे हे आपल्याला पीपीएल मिळते इकडे, प्लेन पोलराइज. फक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिळतो आणि ऑर्डिनरी काय होतं इकडे माघारी, रिफ्लेक्टेड बॅक. कुठलं? मग हे झाल्यावर 5 मिनिटं, शेवटच्या 5 मिनिटं डिस्कस करू. Okay, over. The speaker is over. Hello. Hello. No, sir. Complete it fast.
झाल्यावर सांगा. झाली का? झाले सर. Right, next, Huygens theory of double refraction. Next, write it, Huygens theory of double refraction. Huygens theory of double refraction. Huygens theory of double refraction. Listen please. Assume that this is the double refracting crystal. म्हणजे कुठला कॅल्साइट किंवा क्वार्ट्ज आहे आणि ह्या क्रिस्टलच्या सेंटरला मी लाईटचा सोर्स ठेवतोय. कुठे ठेवलेला आहे लाईट सोर्स? ॲट द सेंटर ऑफ दिस क्रिस्टल. लक्षात आलं आहे? क्रिस्टलमध्ये आतमध्ये ॲट द सेंटर ऑफ दिस क्रिस्टल अँड द सेंटर ऑफ दिस डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम लाईट सोर्स इज केप्ट. त्यावेळेस काय होणार आहे? Assume that this is the source of light is kept at the center of this double refracting medium. ऑर्डिनरी रेची व्हेलॉसिटी सगळ्या दिशेने जाणारी कशी आहे? ऑल दिशेने जाणारी सेम आहे. म्हणजे ऑर्डिनरीचा जो वेव्हफ्रंट मिळणार आहे तुम्हाला कसा मिळणार आहे? शेप कसा असणार आहे? व्हेलॉसिटी सेम इन ऑल डायरेक्शन. ह्या दिशेने गेलेली, ह्या दिशेने गेलेली, या दिशेने गेलेली, सगळी सेमच आहे. म्हणजे हा वेव्हफ्रंट जो मिळतोय तुम्हाला कुठल्या शेपचा मिळतोय वेव्हफ्रंट? ऑर्डिनरीसाठी स्पेरिकल स्पेरिकल काय मिळतंय? वेलॉसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज Same in all direction. velocity of ordinary ray is same in the all direction. The shape of ordinary wavefront, this is source of light, and these are the which rays? Ordinary rays. The shape of ordinary wavefront is a spherical. आता extraordinary ray चं कसं आहे? रेड कलर न दाखवलं. वेलॉसिटी काय होते? डिफरंट इन different directions. Velocity of extraordinary ray is different in different directions and its shape is ellipsoid. कसा असणार आहे शेप त्याचा? ellipsoid. ह्या दिशेने कमी आहे, या दिशेने जास्त वेलॉसिटी आहे. इट्स शेप इज अ ellipsoid. ellipsoid का आहे तर वेलॉसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज different in different directions. Velocity of ordinary ray is सेम इन ऑल डायरेक्शन. त्याच्यामुळे कुठला शेप मिळाला आपल्याला? स्पेरिकल. म्हणजे काय अजम्पशन काय केलंय आपण? सोर्स ऑफ लाईट कुठे ठेवला? इफ सोर्स ऑफ लाईट इज केप्ट इन द विच मीडियम? हॅलो, इट इज केप्ट इन विच मीडियम? डबल रिफ्रॅक्टिंग मीडियम. आपल्याला दोन प्रकारचे वेव्हफ्रंट मिळतात. कुठले कुठले? स्पेरिकल आणि इलिप्सॉइड. ओके, स्पेरिकल कशाचा आहे? ऑर्डिनरी. आणि इलिप्सॉइड कशाचा आहे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी. स्पेरिकल काय मिळतोय? बिकॉज वेलॉसिटी ऑफ Light is same. ordinary ray is same in all direction. Velocity of extraordinary ray is different in different direction. त्याच्यामुळे कुठला वेव्हफ्रंट मिळाला आपल्याला? इलिप्सॉइड. इलिप्सॉइड वेव्हफ्रंट. आणि सेकंड पहिला कुठला मिळाला आपल्याला? स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. Okay, these things will complete for next lecture. I will stop it here. ते काय लिहिले बघा? अकॉर्डिंग टू Huygens theory, a point in a double refracting medium is produces two types of wavefront. पहिला कुठला आहे? The wavefront corresponding to the ordinary ray is a spherical wavefront. The ordinary wave travels with same velocity in all directions and so the corresponding wavefront is a spherical. नंतर काय म्हणलंय? The wavefront corresponding to the extraordinary ray is a ellipsoid wavefront. कशासाठी ellipsoid म्हणले आपण?
extraordinary waves having different velocities in different directions. So the corresponding wavefront is the ellipsoid of revolution किंवा elliptical. हे आपल्याला next like we'll complete for next lecture. Now we stop it here.